Hi everyone, welcome back to our channel ASK Maths Academy. So today we discuss about application of derivative chapter exercise 10G. 10G లోకి వెళ్ళి ఇంక్రీజింగ్ ఫంక్షన్ అండ్ డిక్రీజింగ్ ఫంక్షన్ మీద డిపెండ్ అయిన ప్రాబ్లమ్స్ మీద మనం డిస్కస్ చేద్దాం ఇవాళ. సో ఎక్సర్సైజ్ 10Gలోని ఫస్ట్ బిట్లో ఫస్ట్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే వితౌట్ యూజింగ్ ది డెరివేటివ్ దెన్ షో దట్ the function f of x equals 3x plus 7 is strictly increasing on r. It is strictly increasing on r అని మనం ప్రూవ్ చేయాలి. అయితే స్ట్రిక్ట్లీ ఇంక్రీజింగ్కి అండ్ స్ట్రిక్ట్లీ డిక్రీజింగ్కి రూల్స్ ఉన్నాయి. ఏంటంటే ఆ రూల్స్ ఇఫ్ x1 is less than x2 that implies f of x1 is less than f of x2 then that function is called strictly increasing. And x1 is less than x2 that implies f of x1 is greater than f of x2 then f is called strictly decreasing function. అంటే x1 less than x2 అని తీసుకోవాలి, f of x1 less than f of x2 అని ప్రూవ్ చేస్తేనేమో అది స్ట్రిక్ట్లీ ఇంక్రీజింగ్ అవుతుంది. సో నౌ వి టేక్ హియర్ గివెన్ ఫంక్షన్. ఏంటి గివెన్ ఫంక్షన్ అంటే f of x ఈక్వల్స్ టు 3x ప్లస్ 7 ఇచ్చిన ఫంక్షన్ అమ్మ. సో మనకి x1 కామా x2 బిలాంగ్స్ టు r అని తీసుకుందాం. x1 కామా x2 బిలాంగ్స్ టు r. So x1 comma x2 belongs to R. That implies x1 is less than x2. We take here x1 comma x2 belongs to R and x1 is less than x2. Then we prove f of x1 is less than f of x2 and prove yalama. f of x1 అంటే ఏమవుతుంది మనకు 3x1 plus 7 అవుతుంది. f of x2 అంటే 3x2 plus 7 అవుతుంది. డెరివేటివ్ యూజ్ చేయదు కాబట్టి we are multiplying both sides by 3. Okay, we are multiplying both sides by 3. 3x1 we get here 3x2. So there are no changes here. We are multiplied by 3 both sides. So what we get here 3x1 is less than 3x2. So then after we are adding 7, 3x1 plus 7 is less than 3x2 plus 7. So we got here f of x1 is less than as it is f of x2. So x1 less than x2 we taken, we got here f of x1 is less than f of x2. So this is the condition for strictly increasing on R. Okay, strictly increasing on R. So therefore x1 is less than x2, that implies f of x1 is less than f of x2 we got here. So therefore f of x is called strictly increasing function. Strictly increasing function on R. Okay, so this is the first problem of exercise 10G. Okay, now we go to second problem. Second problem is nothing but f of x equals to 1 by 2 whole power of x is there. 1 by 2 whole power of x is strictly decreasing function on R. So decreasing function ante manaki malli same condition, x1 is less than x2, but f of x1 is greater than f of x2, then that function is called strictly decreasing. So what we prove? F of x1 is greater than f of x2 we prove. Okay, now given function, given that f of x equals to 1 by 2 whole power of x. So again what we take here? We take here same as it is condition, x1 comma x2 belongs to capital R and x1 is less than x2. x1 is less than x2. Okay, so now see here 1 by 2 whole power of x is there. Here 1 by 2 whole power of x1 we take here 1 by 2 whole power of x1.
So 1 by 2 whole power of x1 and 1 by 2 whole power of x2 we take here. Okay na? ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి x1 అనేది లెస్ దాన్ x2 అంటే సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వి రైట్ నౌ 1 ఈజ్ లెస్ దాన్ 2 అనుకుందాం. 1 ఈజ్ లెస్ దాన్ 2 వి టేక్ కేర్ తీసుకుంటే 1 ఈజ్ లెస్ దాన్ 2. సపోజ్ 1 by 2 whole power of 1 and 1 by 2 whole power of 2 we get it. సపోజ్ 1 by 2 whole power of 1 అంటే 1 by 2 అవుతుంది. 1 by 2 whole power of 2 అంటే 1 by 4 అవుతుంది. అప్పుడు ఏమవుతుంది 1 by 2 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 1 by 4 అవుతుంది. క్లియర్ అంటే 1 ఈజ్ లెస్ దాన్ 2 బట్ 1 by 2 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 1 by 4 అవుతుంది కదా, అంతే కదా. సో ఈ సేమ్ అలాగే ఇక్కడ కూడా మనం అప్లై చేస్తే 1 by 2 whole power of x1 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 1 by 2 whole power of x2 కావచ్చు. అంటే x1 ఈజ్ లెస్ దాన్ x2 తీసుకుంటే 1 by 2 whole power of x1 అనేది 1 by 2 whole power of x2 కంటే పెద్ద ఉంటుంది కదా. అంటే 1 by 2 whole power of x1 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 1 by 2 whole power of x2. సో దట్స్ వై f of x1 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ f of x2 రైట్ హియర్ రాయచ్చు కదా. అంటే x1 అనేది x2 కంటే చిన్నగా ఉంటే f of x1 ఏమైంది f of x2 కంటే పెద్ద అయింది, అంతే కదా. x1 ఈజ్ లెస్ దాన్ x2 దెన్ f of x1 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ f of x2. సో దట్స్ వై f of x is called strictly decreasing. Okay, therefore f of x is called strictly decreasing function on R. అర్థమైందా? సో మనం ఏం చేస్తున్నాం, ఫస్ట్ x1 లెస్ దాన్ x2 అని తీసుకున్నాం. f of x1 లెస్ దాన్ గ్రేటర్ దాన్ f of x2 అని ప్రూవ్ చేయాలి. ఆటోమేటిక్గా మనకు 1 by 2 ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 ఈజ్ లెస్ దాన్ 2 కదా. 1 ఈజ్ లెస్ దాన్ 2 అయితే 1 by 2 whole power of 1 ఈజ్ 1 by 2 whole power of 2. సో 1 by 2 whole power of 1 అంటే 1 by 2 అవుతుంది. 1 by 2 whole power of 2 అంటే 1 by 4 అవుతుంది. ఇందులో మనకి ఏది మ్యాక్సిమం అంటే 1 by 2 ఈజ్ మ్యాక్సిమం కంపేర్ టు 1 by 4. సో 1 by 2 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 1 by 4 పెట్టినాం. సో సేమ్ సిమిలర్ వి అప్లై ది కండిషన్. ఇక్కడ అప్లై చేస్తే 1 by 2 whole power of x1 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 1 by 2 whole power of x2 అవుతుంది. సో f of x1 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ f of x2. f of x1 అంటే ఇదే కదా 1 by 2 whole power of x1 అవుతుంది. 1 by 2 whole power of x2 అనేది f of x2 అవుతుంది. సో f of x1 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ f of x2 అని రాయొచ్చు. ఓకే, నౌ f of x ఈజ్ స్ట్రిక్ట్లీ డిక్రీజింగ్ ఫంక్షన్. నౌ వి టేక్ థర్డ్ వన్. ఓకే, so next one, given that function f of x equals to e power of 3x, e power of 3x. okay, so e power of 3x ఉంది, ఇది స్ట్రిక్ట్లీ ఇంక్రీజింగ్ ఫంక్షన్ ప్రూవ్ చేయాలి. అంటే x1 ఈజ్ లెస్ దెన్ x2, దట్ ఇంప్లైస్ f of x1 ఈజ్ లెస్ దెన్ f of x2 ప్రూవ్ చేయాలి. క్లియర్? సో సిమిలర్లీ వీ హ్యావ్ టు టేక్ కేర్ x1 కామా x2 బిలాంగ్స్ టు r కామా x1 ఈజ్ లెస్ దెన్ x2, x1 is less than x2 అని తీసుకున్నాం. ఓకే, నౌ మల్టిప్లైడ్ both sides by 3. 3x1 is less than 3x2. 3x1 is less than 3x2. Now both sides were apply exponential function. So that implies, so here condition is nothing but x1 is less than x2, that implies e power of x1 is greater than e power of, so e power of x1 is less than e power of x2 we get here. So x1 is greater than x2, that implies e power of x1 is greater than e power of x2. So these are the conditions. Okay, అంటే x1 less than x2 అయితే e power of x1 is less than e power of x2 అవుతుంది. x1 is greater than x2 అయితే e power of x1 is greater than e power of x2 అవుతుంది. సో when we are applying exponential, e power of 3x1 is less than e power of 3x2. That implies f of x1 is less than f of x2. So x1 less than x2 ఉంది, we got here f of x1 less than f of x2. So that's why, therefore f of x, given function f of x is strictly increasing function.
strictly increasing function on R. Okay. Now fourth one, the function f of x equals to 5 minus 7x is strictly decreasing on R. So strictly decreasing అంటే మన సేమ్ మెథడ్ ఇక్కడ given that f of x equals to 5 minus 7x function, 5 minus 7x. Okay. Now x1 comma x2 belongs to capital R, comma x1 is less than x2, we take it x1 is less than x2. So when you are multiplied minus తో multiply చేస్తే minus 7x is less than minus 7x2 అవుతుంది. minus 7 ఉంది కాబట్టి minus 7x తో మల్టిప్లై చేస్తున్నా, minus 7x తో బోత్ సైడ్ మల్టిప్లై చేస్తే minus x1 7x1 అవుతుంది, minus 7x2 అవుతుంది. కానీ ఇక్కడికి కండిషన్లో డిఫరెన్స్ ఏర్పడుతుంది. ఎలా అంటే 1 is less than 2, ఓకే, మైనస్ తో మల్టిప్లై చేస్తే -1 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ -2 అవుతుంది కదా. సో 1 ఈజ్ లెస్ దాన్ 2 అయితే మైనస్తో ఎప్పుడైతే మల్టిప్లై చేస్తామో -1 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ -2 అవుతుంది. అంటే -1 అనేది ఆటోమేటిక్గా -2 కంటే పెద్దదే కాబట్టి. సో సిమిలర్గా ఇక్కడ కూడా కండిషన్లో మార్పు జరుగుతుంది. ఎలా అవుతుంది, ఇది కాస్త -7x1 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ -7x2 అవుతుంది. క్లియర్, -7x1 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ -7x2 అవుతుంది. క్లియర్, మల్టిప్లై చేస్తున్నాం మైనస్తో. సో నౌ యాడింగ్ 5 బోత్ సైడ్స్, 5 minus 7x ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 5 minus 7x2 అవుతుంది. ఏం చేంజెస్ ఉండే ఇక్కడ, సింబల్లో చేంజ్ ఉండదు, ఎందులో చేంజ్ ఉండదు. ఎప్పుడు చేంజ్ అవుతుంది, మైనస్తో మల్టిప్లై చేసినప్పుడు సింబల్ చేంజ్ అవుతుంది. క్లియర్. సో ఇది f of x1 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ f of x2 we got here. Clear. So f of x1 is greater than f of x2. అంటే x1 less than x2 తీసుకున్నాం, f of x1 less than greater than f of x2 వచ్చింది. సో therefore opposite sign వచ్చినాయి కాబట్టి f of x is strictly decreasing function, strictly decreasing function on R. ఓకే, ఇలా మనకి డెరివేటివ్ అవసరం లేకుండా స్ట్రిక్ట్లీ ఇంక్రీజింగ్, స్ట్రిక్ట్లీ డిక్రీజింగ్ ఎప్పుడు అవుతాయి, ఎలా అవుతాయి అనేది బై యూజింగ్ దిస్ మెథడ్. ఓకే. సో నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం, షో దట్ ద ఫంక్షన్ f of x equals sin x defined on R is neither increasing nor decreasing on the interval 0, pi. కానీ f of x equals sin x అనేది డిఫైన్ అయింది R మీద, కాకపోతే మనకు ఇంక్రీజింగ్ డిక్రీజ్ కాదు, ఎక్కడ కాదు అని చెప్తుందంటే 0, pi అని ఇంటర్వెల్లో ఇంక్రీజింగ్ కాదు డిక్రీజింగ్ కాదని ప్రూవ్ చేయాలని చెప్తున్నాడు కదా. సో గివెన్ ఫంక్షన్ వి రైట్ నౌ f of x equals to sin x, given that f of x equals to sin x. Okay, so given interval this one 0 less than x less than pi, అంటే x belongs to 0, pi కదా ఇచ్చింది, అదే ఆన్ ఇంక్రీజింగ్ ఆర్ డిక్రీజింగ్ ఆన్ 0, pi కాబట్టి x belongs to 0 to pi. దట్ మీన్స్ 0 less than x less than pi అని రాయొచ్చు. అంటే 0 less than x అయినప్పుడు f of 0 ఈజ్ ఆల్సో లెస్ దాన్ f of x కావచ్చు కదా. అంటే f ఫంక్షన్ని బోత్ సైడ్స్ అప్లై చేస్తే f of 0 ఈజ్ లెస్ దాన్ f of x అవుతుంది. సో f of 0 అంటే ఏమవుతుంది, అప్పుడు f of 0 అంటే sin 0 అవుతుంది. sin 0 ఈజ్ లెస్ దాన్ f of x అంటే ఏంటి, sin x. sin 0 వాల్యూ ఎంత, 0. 0 ఈజ్ లెస్ దాన్ sin x. We got here one equation. Now another condition is possible, x less than pi. ఇది x less than pi తీసుకుంటే f of x is less than f of pi.
అగైన్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఏమవుతుంది, సైన్ ఎక్స్ లెస్ దెన్ సైన్ పై అవుతుంది. ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ వాల్యూ సైన్ ఎక్స్, ఎఫ్ ఆఫ్ పై అంటే ఏమవుతుంది, సైన్ పై అవుతుంది. అంటే ఇచ్చిన ఫంక్షన్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్లో సైన్ ఎక్స్ ఉంది, ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లేస్లో పై సబ్స్టిట్యూట్ సైన్ పై అవుతుంది. సైన్ పై వాల్యూ 0 అవుతుంది. సో సైన్ ఎక్స్ ఈజ్ లెస్ దెన్ 0. సో అబ్జర్వ్ ది కండిషన్ ఫ్రమ్ 1 and 2 ఏముంది, సైన్ ఎక్స్ అంటే 0 లెస్ దెన్ సైన్ ఎక్స్ వచ్చింది, సైన్ ఎక్స్ లెస్ దెన్ 0 వచ్చింది. అంటే 0 కంటే సైన్ ఎక్స్ ఎక్కువ అని వచ్చింది, ఇక్కడ 0 కంటే సైన్ ఎక్స్ తక్కువ అని వచ్చింది. అంటే రెండు కండిషన్లు ఎట్ ఏ టైం ఒకసారి పాజిబుల్ అవుతాయా అంటే పాజిబుల్గా అవు. అయితే అంటే ఇది ఇంక్రీజింగ్ అవ్వడానికి, ఇది డిక్రీజింగ్ అవ్వడానికి ఉన్నది ఛాన్సెస్, అంతే కదా. నథింగ్ బట్ దిస్ ఈజ్ లైక్ దిస్, ఎఫ్ ఆఫ్ పై ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ కదా. అంటే ఇదేమో ఇంక్రీజింగ్ ప్లేస్, ఇది డిక్రీజింగ్ ప్లేస్, కామన్ సాటిస్ఫై చేస్తాయి. కానీ రెండింటి కండిషన్లు అబ్జర్వ్ చేయండి, రెండింటిలో కూడా 0నే ఉంది, 0 ఈజ్ లెస్ దెన్ సైన్ ఎక్స్ ఉంది, 0 ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ సైన్ ఎక్స్ ఉంది. సో రెండిట్లో పాసిబిలిటీ కండిషన్స్లో అబ్జర్వ్ చేస్తే హియర్ వి గాట్ ఏ 0 ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ సైన్ ఎక్స్, 0 ఈజ్ లెస్ దెన్ సైన్ ఎక్స్, 0 ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ సైన్ ఎక్స్. సో బోత్ ఆర్ నాట్ పాసిబుల్ ఎట్ ఏ టైమ్. సో దట్స్ వై f of x given function f of x is neither increasing nor decreasing in this interval. So therefore f of x is neither from 1 and 2 f of x is neither increasing nor decreasing, ఎందుకంటే రెండు కండిషన్ని పాటించే అవకాశం లేదు ఒకటిసారి కదా. ఇక్కడ ఒకటేసారి 0 అనేది సైన్ ఎక్స్ కంటే ఎక్కువ, ఒకటేసారి 0 సైన్ కంటే తక్కువ అయ్యే అవకాశం ఉందా అంటే దట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. సో దట్స్ వై నైదర్ ఇంక్రీజింగ్ నాట్ డిక్రీజింగ్.